نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بڑی خوشی و مسرت ہے اس وقت اس مدرسے جامعہ مسجد العلوم کے اندر اکابر کی توجہ، ان کی برکتوں کی وجہ سے اور بہت سو کی توجہ دلانے کے بعد اس عاجز و فقیر کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ مجلس کا نظام ہر ماہ شروع کیا جائے۔ اس مجلس کے نظام کے لیے آپ سب احباب نے قربانی پیش کی ہے، انشاءاللہ یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ جو انسان اللہ کے لیے دوڑتا ہے، انسان تھوڑا دوڑا، اللہ تعالیٰ پورا وہ اس کو مل جایا کرتا ہے۔ محبت کے ساتھ آنا اور محبت کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھنا، اور جو مجلسیں لگتی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے لگائی جاتی ہیں، اللہ کے لیے مجلس کا سجانا اور اللہ کے لیے آ کر بیٹھنا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ اس کو ناکام نہیں جانے دے گا۔ انسان مجلس میں آتا کیوں ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں یا نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کی وہ ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہے کہ انسان اپنے دل کی فکر کرتا ہے۔ ایک انسان کھیت ہے، کھیت کے لیے فکر کرتا ہے کہ کھیت کو کس طرح جوتا جائے، اسی طرح انسان اپنے دل کی فکر کرتا ہے کہ دل کو کیسے بنایا جائے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے، الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہا تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، بتلایا کہ الا سن لو وہ دل ہے، متوجہ کیا۔ اللہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ لوگ سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہی القلب، یہ دل ہے۔ انسان کا دل صحیح سالم رہا تو پورا جسم صحیح سالم رہا، دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ انسان کام کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے پریشان نظر آتا ہے، وہ اس لیے کہ انسان کا جو دل ہے اس دل کو بنانے کی اس انسان کو ضرورت ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے کہ دل کو بنا لیا تو سب چیز بن گئی۔ دل پر اگر آپ کی توجہ ہو گئی، دل کو آپ نے توجہ دے دیا، دل بن گیا تو ہر چیز بن گئی۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جس سے دل لگ گیا دل اسی طرف مائل ہو گیا، اب دل صبح سے شام تک اسی کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ اگر یہی دل اللہ کے لیے لگ جاتا ہے تو اللہ کی یادوں میں انسان کھو جائے گا۔ سب سے پیاری بات ہے کہ آپ نے دل بنایا، جسم بن گیا، دل نہ بنا تو جسم بگڑ گیا۔ اس لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ तबारक व तआला न तुम्हारी शक्ल सूरत को देखता है, न तुम्हारे माल को देखता है, इला कुलूबिकुम व आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम्हारे कुलूब को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। तुम्हारी जिंदगी किस तरह है अल्लाह उसे देखता है, तुम्हारी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, तुम्हारे माल को नहीं देखता है। अल्लाह किसे देख रहा है? तुम कैसे उठ रहे हैं, तुम कैसे चल रहे हैं, लोगों के साथ कितनी अच्छाइयां आप बरत रहे हैं, लोगों के साथ कितने अच्छे अंदाज में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, मोहब्बत किस तरह पेश कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ आप गुफ्तगू किस तरह कर रहे हैं, आपके बोल किस तरह है, आपकी आंखें किस तरह उठ रही है, आपकी जुबान किस तरह चल रही है, आपके हाथ और पैर किस तरह उठ रहे हैं। अल्लाह हर चीज देख रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे अमवाल को, माल को नहीं देखता हो, तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम बेहतरीन खूबसूरत बन के घर से निकल रहे हैं, आप बेहतरीन हसीन बनकर घर से निकल रहे हैं, बेहतरीन पाउडर लगा कर घर से निकल रहे हैं, नहा धोकर घर से निकल रहे हैं। अल्लाह इसे नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है तो तुम्हारे कुलूब को देख रहा है, अल्लाह देख रहा है तो तुम्हारे आमाल को देख रहा है। उठने और बैठने को, चलने और फिरने को, मोहब्बत देने को, आपस में मेल झोल को, आपस में चलने और फिरने को अल्लाह ताला देख रहा है। कितने प्यारे अंदाज में रब्बे करीम ने पर नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अजीब ताज्जुब खेज बात कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मा जअलल्लाहु मिन क़ल्बैनि फी जौफी। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सीने के अंदर दो दिल नहीं बनाए। खुद कुरान करीम कह रहा है, देखो कितनी प्यारी बात है, जरा तवज्जो दें। कह रहा है मा जअलल्लाहु मिन क़ल्बैनि फी जौफी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सीने में दो दिल नहीं बनाए हैं, तुम्हारे जिस्म में दो दिल नहीं बनाए। एक दिल शैतान के लिए हो और एक दिल अल्लाह के लिए, इसके लिए अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। एक दिल दुनिया की तरफ लगा हो और एक दिल अल्लाह की तरफ लगा हो, दो दिल अल्लाह ने नहीं बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के जिस्म में दिल बनाया। और कौन फरमा रहा है? रब्बे करीम फरमा रहा है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। कुरान करीम में ये वाज़ेह है और कुरान करीम की एक एक बात सच है और साबित होकर रहेगी। मा जअलल्लाहु मिन क़ल्बैनि फी जौफी, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में दो दिल अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बनाया है। अब आगे देखें कुरान करीम क्या इरशाद फरमाता है, यौमा ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे। कयामत में अगर कोई चीज काम आएगी तो क्या काम आएगी? क्या फरमा रहे? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। बेहतरीन दिल लेकर आप आओगे, अल्लाह के पास जाओगे तो अल्लाह को वो दिल पसंद आता है। अल्लाह को माल नहीं है, अल्लाह को औलाद पसंद नहीं, यौम ला, वो देखेगा नहीं। अल्लाह ये चीज देखने वाला नहीं। अल्लाह क्या देखने वाला? कुरान करीम कह रहा इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आप सवार कर दिल लेकर आए, प्यारा दिल लेकर आए, उस दिल को अल्लाह ताला देखने वाला है कल कयामत के दिन। कोई और चीज अल्लाह देखने वाला नहीं। आपको ताज्जुब खेज बात बतलाऊं, तवज्जो दे, आपकी तवज्जो होगी तो बात समझाता चलूं कि आप किसी दुकान पर, लाड़ी पर जाओ, एप्पल खरीदो, सेब खरीदो, सेब पर दाग होगे तो वो सेब को आप खरीदोगे नहीं, दाग वाला सेब आप खरीदोगे नहीं। तो आप खुद तवज्जो दें कि जिस दिल पर दाग हो तो वो दाग वाला दिल अल्लाह कैसे लेगा? जिस सेब पर, जिस एप्पल पर दाग है तो उस दाग वाला एप्पल, वो दाग वाला सेब इंसान लेता नहीं, खरीदने वाला खरीदता नहीं है। तो आप सोचें कि अल्लाह खुद व्यापार है, खरीदार है, खरीदी करने वाला है। जब अल्लाह दिल को देखेगा, दिल में अगर दाग है तो उस दाग के बदले अल्लाह जन्नत कैसे देगा? जितना दिल प्यारा होगा अल्लाह दिल के बदले जन्नत देगा। दिल में दाग होंगे, अगर दिल में दाग है तो जन्नत नहीं मिलेगी, दिल में दाग है अल्लाह खरीदेगा नहीं। अगर वो दिल पूरा ही गंदा हो तो, उस दिल के अंदर पूरी बुराई भरी हो तो, उस दिल के अंदर दुनिया ही दुनिया भरी हो
उस दिल के अंदर गुनाह ही गुनाह भरे हो तो अल्लाह उस दिल को कैसे खरीदेगा? वहुस्सिल मा फी सुदूर, कुरान करीम ने खुद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वहुस्सिल मा फी सुदूर, तुम्हारे सीने को खोला जाएगा। यअलमु खाइनतल आयुन, आंख गलत देखती है, अल्लाह उसे भी देखेगा। वमा तुख्फी सुदूर, तुम्हारे सीने में गलत जज्बात पैदा होते हैं, वो हर चीज अल्लाह के सामने खुलकर सामने पेश हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला वहुस्सिल मा फी सुदूर, तुम्हारे सीने को खोलेगा और अंदर जो भी चीज होगी, आंखों ने गलत देखा है, सीने में गलत जज्बात पैदा होते हैं, लोगों के लिए आपके दिल में अच्छाई नहीं है, लोगों के लिए आपके दिलों में मोहब्बत नहीं है, लोगों के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है, अल्लाह हर चीज देख रहा है। कल क़यामत के दिन यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, दिल बेहतर होगा तो अल्लाह के यहाँ कामयाब है, दिल बेहतर नहीं तो अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं, कोई चीज काम नहीं आने वाली। जितना भी माल कमा लो, जितनी भी चीजें कमा लो, लेकिन अगर आप दिल के एतबार से बेहतर है तो वहां कामयाब है, दिल के एतबार से बेहतर नहीं तो आप कामयाब नजर नहीं आएंगे। एक इंसान खेती करता है, काश्तकारी करता है, अगर वो इंसान उस खेत को जोतना बंद कर दे, उस जमीन को जोतना बंद कर दे, खेती करना बंद कर दे, काश्तकारी बंद कर दे, तो एक न एक दिन वो जमीन उज्जड़ हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, बंजर हो जाएगी वो जमीन। क्योंकि उस जमीन पर खेती नहीं की जा रही। जब तक उस जमीन पर खेती की जाएगी वो जमीन काश्तकारी के लिए बराबर रहेगी, और अगर उस जमीन पर खेती नहीं की जाएगी, कई दिन तक, कई महीने तक, सालों तक के अगर खेती नहीं की जाएगी तो वो जमीन खराब हो जाएगी। इसी तरह इंसान जब तक के इस जमीन पर दिल के ऊपर अल्लाह की यादों में लगा रहे, अल्लाह की मोहब्बत में लगा रहे, दिल को जगाने के पीछे लगा रहे, तो ये दिल जागता रहेगा, चलता रहेगा। अगर उस दिल की तरफ इंसान तवज्जो नहीं करेगा तो याद रखना एक न एक दिन ये दिल भी सख्त हो जाएगा। ये दिल क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा। कुरान करीम क्या इरशाद फरमा रहा है? तुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादि दालिक, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसके बाद तुम्हारे दिल को सख्त कर दिया जाएगा। फहिया कल हिजारा, पत्थर के मानिंद सख्त कर दिया जाएगा। और अशद्दु कस्वा, उससे भी ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा। पत्थर नहीं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पत्थर का हाल तो यह है कि पत्थरों से नहरें बह जाती है। पत्थरों का हाल तो यह है कि पत्थर में से एक न एक दिन पानी निकल आता है, और यहां तक के हाल है कि पत्थर भी कभी कभी जिक्र, अल्लाह के जिक्र में लग जाया करता है। ए इंसान, तू कहां जा रहा है कि तेरा दिल, अगर अल्लाह ये कहता हो कि दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाए, अगर हमारा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाए, दिल में याद खुदा ही ना हो, दिल किसी और तरफ मुतवज्जे हो, तो फिर हमें तवज्जो की जरूरत है। इस दिल की तरफ कभी कभी गौर करें। हर इंसान अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो, अपने दिल की तरफ देखें कि इस दिल में कितने गुनाह हैं, आपस में अपने भाइयों के लिए कितनी मोहब्बत है, आपस में अपने साथियों के लिए कितना हम वक्त देते हैं, या आपस में साथियों के साथ कितने मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, अल्लाह के लिए कितना अपना वक्त को लगाते हैं, और इस दिल में याद खुदा को कितने दिल में उतारते हैं। हमें इस दिल की तरफ मुतवज्जे होना है। दिल में अल्लाह आ गया, दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई, दिल में अल्लाह का प्यार आ गया, तो ये समझो कि दिल प्यारा दिल है। अगर ये दिल पत्थर के मानिंद हो गया, यानी दिल में कोई चीज उतर ही नहीं रही है, तो पता ये चला कि दिल पत्थर के मानिंद हो चुका है। अब आगे बढ़िए कि इंसान गफलत में जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसको मैं अंधा कर देता हूं, उसका दिल अंधा हो जाता है। कितने ताज्जुब खेज बात है कि गफलत में जिंदगी गुजर रही है तो इंसान अंधा हो गया, यानी आंखों से अंधा नहीं, दिल का अंधा हो गया। एक इंसान आंखों से अंधा हो जाए, जरा सोचिए,
आंखों से अंधा होने वाला इंसान आंखों से अंधा हुआ तो हाल ये होता है कि उसे कोई चीज नजर नहीं आती है, चलता है तो उसे हो सकता है कि सामने बिम हो, वो हाथ बेचारा यूं यूं करके चल रहा हो कि देखने की कोशिश कर रहा हो कि कोई चीज बीच में ना आए, और बीच में अचानक बिम आ जाए, सर पर लग जाए तो सर पर चोट आ सकती है, खून निकल सकता है, सर पर खराश आ सकती है। हाथ पर लगे तो हाथ पर अगर कोई चीज कील लग जाए तो हो सकता है हाथ पर खून निकल आ सकता है। अगर नीचे अगर कोई कांच गिरा है, इंसान नाबीना है, चल रहा है, तो हो सकता है कांच लगने की वजह से इंसान के पैर में खून आ सकता है, क्योंकि वो अंधा है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि इंसान अगर आमाल सही, इंसान अगर दिल की तरफ तवज्जो नहीं करता, गफलत वाली जिंदगी गुजार रहा है, एक न एक दिन वो होता है कि इंसान का दिल अंधा हो जाता है। अब इंसान क्या करता है, जिंदगी गुजार रहा, उसे सुकून नहीं है, चंद रुपए कमा रहा है, सुकून नहीं है, लाखों रुपए कमा रहा है, सुकून नहीं है, जिंदगी में चैन नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है। ये जिंदगी में जो सुकून और जिंदगी में जो चैन नहीं है, वो चैन और सुकून क्यों नहीं है? इसलिए कि उसका दिल अंधा हो चुका है। खुद कुरान करीम कह रहा, इन्नहुम कानू कौमन अमीन, एक कौम को अल्लाह ताला ने अंधा खड़ा किया। किसी कौम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक कौम को अल्लाह ताला ने अंधा किया। तो क्या अंधा? आप पूरी तारीख उठाकर देखो, कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी है कि जिसको पूरी कौम को अल्लाह ताला ने अंधा खड़ा किया। पूरी कौम अल्लाह ताला ने अंधा खड़ा किया, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या क्यों कहा गया कि इन्नहुम कानू कौमन अमीन, अंधा खड़ा किया गया? यानी वो दिल के अंधे हैं। आंखों से तो देखते हैं, आंखें उनकी हसीन है, आंखें उनकी प्यारी हैं, आंखों से प्यारे अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन दिल के अंधे हैं। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने की उन्हें तौफीक नहीं मिल पा रही है, नेक लोगों की सोहबत में बैठने की तौफीक नहीं मिल पाती है, नेक दोस्तों की सोहबत में बैठने की तौफीक नहीं मिल पाती है, खास साथियों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठने की तौफीक नहीं मिल पाती है। हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा घूमना, इस चीज को देखना है कि हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ चलते फिरते हैं। क्या उन लोगों के साथ चल रहे हैं कि जिनका काम गीबत करना? क्या उन लोगों के साथ चल रहे हैं जिनका काम चुगली करना? क्या उन लोगों के साथ चल रहे हैं जिनका काम हसद है, बुग़्ज़ है, रियाकारी है, झूठ है, अदावत है, दुश्मनी है, लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाना है? क्या हम उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं? अगर उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो दिल के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। क्या आपका दिल नाबीना हो रहा है? उस दिल की तरफ तवज्जो दो। अगर आपका दिल ये है कि अच्छे लोगों के साथ बैठने का शौक हो रहा है, आपके दिल में नेक लोगों की मजलिस में जाने का शौक हो रहा है, आपका दिल वो दिल है कि अच्छे दोस्तों के साथ बैठने का दिल हो रहा है, आपका दिल वो दिल है जो नेक सोहबत या अच्छे दोस्त के साथ बैठने का शौक हो रहा है, अगर आपका दिल वो दिल है तो इस दिल की कदर करना चाहिए और आगे बढ़ने की फिक्र करना चाहिए। कितने प्यारे अंदाज में फरमाया जो लोग अंधे होते हैं ना, वमन कान फी हादी अमा फहुवा फिल आखिरति अमा व अदल्लु सबीला। जो लोग दिल के अंधे होते हैं, वमन कान फी हादी अमा फहुवा फिल आखिरति अमा, आखिरत में अल्लाह ताला उसे अंधा खड़ा करेगा। सुनिए और दिल के कानों सुनिए कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। अगर यहां तुम अंधे रहे, आखिरत में अल्लाह ताला उसे किस तरह खड़ा करेगा? अल्लाह किस तरह खड़ा करेगा? अंधा खड़ा करेगा। कितने प्यारे अंदाज में आप जरा सोचिए कि यहां अंधे रहे, आखिरत में अंधा खड़ा करेगा। अल्लाह कह रहा है कि यहां तुम जो मेरी बातें हैं, मेरा जिक्र है, मेरी नेकी की मजलिस है, आप उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हैं, नजर पोशी कर रहे हैं, नजर वहां से छुपा रहे हैं और वहां से हटकर दूसरे कामों के पीछे लग रहे हैं, गलत कामों के पीछे लग रहे हैं। तो याद रखना, तुम्हारे गलत काम आप वहां से नजर हटा दे रहे हैं, आप वहां से नजर हटा रहे हैं, आप अपनी आंखों को वहां से हटा रहे हैं और आप वहां से अपनी तवज्जो को सिर्फ अल्लाह की बातों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल कयामत के दिन तुम्हें मैं अंधा खड़ा करने वाला हूं।
اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم آگے فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اللہ کی باتوں سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کی باتوں سے منہ پھیرتا ہے، جو اللہ کی باتوں کو اللہ کی باتوں سے اپنے آپ کو ہٹاتا ہے، اپنے دل کو وہاں سے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے دنیا ہے، زندگی ہے، چلنا ہے، ہر چیز دیکھنا ہے، کرنا ہے، ہر چیز کو لے کر چلنا ہے۔ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کی نیک مجلسوں سے، نیک کاموں سے انسان اپنے آپ کو چراتا ہے، دل چراتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تمہارے روزی کو، معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اللہ تمہارے جو رقم ہے چیزوں کو تنگ کر دے گا۔ آپ کما رہے ہیں 5,000، کما رہے ہیں 10,000 روپے، کما رہے ہیں 50,000 روپے، کما رہے ہیں 1,00,000 روپے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے معیشت کو اللہ تنگ کر دے گا، کیونکہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ذکر کس سے اعراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اعراض کر رہے ہیں، یادوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے معیشتاً ضنکا، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ روزی کو تنگ کر دے گا۔ آگے کیا فرما رہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن تمہیں اندھا کھڑا کرے گا، قیامت کے دن اندھا کھڑا کرے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَوْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ توجہ دیجئے، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے رب لم حشوتنی اعمیٰ، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ لم حشوتنی اعمیٰ، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، دیکھنے والے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم نے ہمیں اندھا کیوں کھڑا کیا؟ تو اللہ فرما رہا ہے قال رب لم حشوتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کیوں کھڑا کیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میں اندھا کھڑا کر رہا ہوں جس طرح تم دنیا میں اندھے بنے رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اتتك آیاتنا فنسیتها، میری نشانی آپ کے پاس آئی تھی، میری باتیں آپ کے پاس آئی تھی، میرا حکم میں آپ کے پاس آیا تھا، دین کی باتیں میرے آپ کے پاس آئی تھی، اچھی باتیں آپ کے پاس آئی تھی۔ لما حشرتنی اعمیٰ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسیٰ، جس طرح تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلایا، میری نشانی کو بھلایا، اسی طرح میں تمہیں وہاں بھلا دوں گا۔ جس طرح تم نے یہاں بھلایا میں تمہیں وہاں بھی بھلا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ سب ایک ساتھ مل کر ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے دل کی طرف توجہ کریں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی یادوں سے بہت پیچھے ہیں، ہمارا حال یہ ہے دین کی باتوں سے بہت پیچھے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی کے راستوں سے بہت پیچھے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ نیک صحبتوں سے بہت پیچھے ہیں، ہمارا حال یہ ہے اچھے کاموں سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی باتوں سے اعراض کرتے جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں میں اندھا کھڑا کروں گا، تم نے مجھے یہاں بلایا، میں تمہیں وہاں بلا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، قرآن کہہ رہا ہے ان کا دل وہ دل ہو جو سمجھتے، ان کی او آذان یسمعون بها، ان کے کان وہ کان ہوتے جو ہدایت کی باتیں سنتے۔ فإنهم لا تعمى الابصار، قرآن کریم فرما رہا ہے فإنك لا تعمى الابصار، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ اسی طرح نہیں دیکھتے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، یوں نہ سمجھو کہ آنکھیں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَهُمْ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ یوں نہ سمجھے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ایسا نہ سمجھے کہ وہ آنکھوں سے اندھے، آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، بلکہ وہ دل کے اندھے ہیں۔
दिल से वो देख नहीं रहे हैं, आंखों से तो देख रहे हैं, उनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आंखों से तो अच्छे अंदाज में देख रहे हैं, आंखों से तो प्यारे अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन दिल का हाल वो दिल बन चुका है कि जिस दिल के जरिए जिस तरह देखना है उस तरह नजर नहीं आते हैं। जो अच्छों को देखना अच्छे नजर नहीं आते हैं, उनको जो नजर आता है तो बुरे नजर आते हैं, बुराइयां नजर आती हैं, बुरे काम नजर आते हैं। बुरे काम के पीछे वो इंसान पड़ता है, नहीं पड़ता तो किसके पीछे नहीं पड़ता? अच्छे कामों के पीछे, अच्छी यादों के पीछे, अच्छी चीजों के पीछे इंसान नहीं पड़ा हुआ है। ये कुरान करीम साफ साफ इरशाद फरमा रहा है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप लोगों ने सबने सुना होगा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अगर गुनाह करे तो उसके दिल पर अल्लाह एक काला दाग लगा देता है, नुक्ता लगा देता है। फिर गुनाह करे तो फिर नुक्ता लगा देता है, फिर गुनाह करे तो फिर नुक्ता लगा देता है। करते 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 खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ताला उनके दिलों पर महर लगा देता है। महर नहीं बल्कि महरे जब्बारियत अल्लाह ताला लगा देता है। अल्लाह ताला महरे जब्बारियत लगा देता है कि उसका दिल बिल्कुल काला हो जाता है, स्याह हो जाता है, उसके दिल की तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती है। दिल से जो काम करना चाहिए वो दिल से काम नहीं, तो उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिल पाता है। जब दिल ही अंधा हो चुका तो जिंदगी में क्या सुकून है? एक नाबीना मुझे करीब इलाका खुलवड़ के अंदर मेरा बहुत पहले एक मरतबा बयान हुआ। उस बयान के बाद जैसे मैं बाहर निकला, नाबीना था बेचारा, वो आकर मेरे सीने से लगकर जारो कतार रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि हजरत एक दुआ कर दे। मैंने कहा बात क्या है? वो रोते रोते ये बात कहने लगा कि मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे रोशनी अता कर दे ताकि मैं मेरी माँ बाप को देख सकूं। और कहने लगा आगे बढ़कर, और एक चीज मैं और देखना चाहता हूं। मैंने कहा कि बतलाओ, तो कहा कि मैं कुरान को देख सकूं, मैं कुरान को पढ़ सकूं, मैं कुरान को मोहब्बत के साथ देखने के बाद चूमना चाहता हूं, मेरे लिए दुआ कर दे कि मुझे अल्लाह आंख दे दे। जब ये सुना तो मेरे भी आंखें आंसू बहाने लगी और उसके बाद कहने लगा कि मैं उम्रा करके आया हूं हजरत, मैं चाहता हूं कि दोबारा जाओ और काबतुल्लाह को देखकर चिमट जाओ, इसके लिए मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरी आंखें आ जाए। आंखें कितनी प्यारी होती है कि जिसको आंखें मयस्सर हैं, और जिनके पास आंख नहीं उसे मालूम कि आंख की दौलत कितनी प्यारी चीज हुआ करती है। तो अब जरा सोचे कि अल्लाह ने हमें दिल दिया है, अगर हम दिल के अंदर बनकर चलते रहे तो कुरान की जो रूहानियत आना चाहिए, कुरान की रूहानियत नहीं मिल पाती है। जिस तरह एक इंसान के पास आंख नहीं, कुरान खोला तो कुरान दिखता नहीं उसे, क्योंकि आंख नहीं तो कुरान नहीं देख सकता है। इसी तरह जो इंसान दिल का अंधा होता है, कुरान खोलकर बैठेगा, कुरान की रूहानियत उसे मयस्सर नहीं होती है। काबतुल्लाह के सामने जाकर खड़ा रहा, काबतुल्लाह की जो रूहानियत मिलना चाहिए, काबतुल्लाह की रूहानियत क्यों नहीं मिल पाती है? इसलिए काबतुल्लाह की रूहानियत नहीं मिल पाती है कि इसलिए कि काबतुल्लाह के पास तो खड़ा है लेकिन दिल का अंधा बन के खड़ा है। दिल पे महर जब्बारियत लगी है, दिल पे महर लगा दिया अल्लाह ताला ने। अब काबतुल्लाह को देख तो रहा है, काबतुल्लाह की तरफ तो निगाह तो है, लेकिन जो मोहब्बत होनी चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो प्यार और मोहब्बत नहीं है। एक शख्स आए और आकर कहने लगे कि मैं काबतुल्लाह को कई मर्तबा गया, काबतुल्लाह को कई मर्तबा देखा, काबतुल्लाह की कई मर्तबा जियारत की, लेकिन काबतुल्लाह की जियारत करने के बाद मेरे दिल में एहसास नहीं आ रहा है। ये काबतुल्लाह के देखने के बाद दिल में हसासियत, दिल में रूहानियत क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि दिल पे महर लग चुका है। इस दिल की तरफ भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है, इस दिल की तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि दिल पर महल। आंख अगर नाबीना हो तो कुरान नहीं देख पाती, आंख नाबीना हो तो माँ बाप की जियारत नहीं कर पाती है, आंख नाबीना हो तो काबतुल्लाह को नहीं देख पाती है, और दिल अगर नाबीना हो तो दिल के नाबीना होने की वजह से कुरान में रूहानियत कैसे आएगी? दिल में नाबीना हो, दिल नाबीना हो, दिल अंधा हो तो हदीस में कैसे मोहब्बत पैदा होगी? दिल अंधा हो तो दुआओं के अंदर कैसा रुसूख पैदा होगा? दिल अगर अंधा हो तो मोहब्बत कहां से आएगी? दिल अगर अंधा हो तो तवज्जो कहां से जाएगी? दिल अंधा हो तो अल्लाह की तरफ ध्यान कैसे जाएगा?
इंसान ऐसे बन जाए, दिल की तरफ ऐसे मोहब्बत और प्यार के साथ सबकी तवज्जो में चाहता हूं, सब तवज्जो के साथ इस तरफ तवज्जो दें। अगर सही माने में दिल बन गया, दिल के ऊपर तवज्जो दे दी, दिल अगर बन गया तो हर जगह हमें अल्लाह नजर आ जाएगा, हर जगह हमें अल्लाह नजर आ जाएगा। सुनिए और दिल के कानों सुनिए कि इंसान जब दिल पर तवज्जो देता है और सच्चे पक्के दिल से अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर सर पे सुजूद होकर अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, इंसान का यहाँ माफी मांगना अल्लाह उसके दिल को धो दिया करता है, अल्लाह उसके दिल को साफ कर दिया करता है। हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। सुनिए और दिल के कानों से, बहुत प्यारी बात है। इब्राहिम पर वही नाजिल की कि ए इब्राहिम तो अपने दिल को धो लिया कर। इब्राहिम कहने लगे कि ए अल्लाह, दिल को कैसे धोऊं, दिल तो अंदर होता है, मैं दिल को अंदर घुसकर कैसे धोऊं। तो इब्राहिम से अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम, दिल को अंदर जाके धोने की जरूरत नहीं है, हाथ उठा ले सच्चे पक्के दिल से मुझसे रो लिया कर, आंसू बहा दिया कर, ये आंसू बहाना तेरे दिल को धो देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। रोने की जरूरत है, तड़पने की जरूरत है, अंदर घुस के दिल को धोने की जरूरत नहीं। आप रोओगे तड़पोगे, अंदर का दिल आपका सो जाएगा, सोया हुआ दिल जाग जाएगा। इंसान अपने दिल की तरफ तवज्जो करे कि आज हमारा दिल कैसा दिल है। ये बड़ी मोहब्बत की बात है कि अच्छी मजलिसों में आने के अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमा दी। ये इस बात पर दाल है कि हमारा दिल सोया हुआ नहीं है, हमारा दिल नाबीना नहीं, अंधा नहीं है, दिल की तरफ तवज्जो है, लेकिन उस दिल पर मेहनत की जरूरत है, उस दिल पर तवज्जो की जरूरत है। जिस्म को खाना न मिले, बदन को खाना न मिले तो खाना न मिलने की वजह से बदन कमजोर हो जाता है। तवज्जो इस तरफ दे। बदन को खाना न मिले तो खाना न मिलने की वजह से इंसान कमजोर हो जाता है। इसी तरह दिल को खाना न मिले, दिल को अगर तवज्जो न मिले तो याद रखना कि दिल भी कमजोर हो जाता है। अच्छे अमाल की तरफ दिल लगता नहीं है, नेक काम की तरफ दिल लगता नहीं है, अच्छाई की तरफ दिल जाता नहीं है। क्यों अच्छाई की तरफ दिल नहीं लगा, क्यों अच्छाई की तरफ दिल नहीं जा रहा? इसलिए कि जिस्म के लिए गिज़ा जरूरी है, खाना जरूरी है, दिल के लिए अल्लाह की याद जरूरी है, अल्लाह की मोहब्बत जरूरी है। लेकिन हमारा हाल ये कि जिस दिल के लिए मेहनत करना चाहिए उस दिल पर कोई मेहनत नहीं, लेकिन मेहनत है तो जिस्म के पीछे ज्यादा मेहनत है। जिस्म को बनाने की मेहनत, जिस्म को संवारने की मेहनत, जिस्म को बेहतर करने की मेहनत, लेकिन मेहनत नहीं तो दिल के बनाने की मेहनत नहीं है। न दिल पर तवज्जो है, न दिल की तरफ तवज्जो करने की कोई ख्वाहिश जाहिर करता है कि दिल की तरफ मैं मेहनत करूं और दिल को बनाओ और दिल को बेहतरीन बनाओ और दिल को याद खुदा में लगाओ। जिस इंसान दिल के ऊपर मेहनत करता है, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूबी, नबी करीम सकालतुल कुलूबी जिक्रुल्लाह, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर लिकुल्लि शैइन सकालतुन, हर चीज का कोई ना कोई पॉलिश है, हर चीज की कोई ना कोई शक्ल है, पॉलिश है। जैसे आपने लोहे को देखा है, लोहे काट खा जाए तो उसके लिए काट पेपर मंगाकर उसको पॉलिश किया जाता है, उसको चमकीला बनाया जाता है। कपड़ा है, गंदा हो जाए तो साबुन मंगाकर उसे धोया जाता है, उसको प्यारा बनाया जाता है। लिकुल्लि शैइन सकालतुन, हर चीज के लिए कोई ना कोई शक्ल है, कोई ना कोई पॉलिश है। वो कुल्लु, आगे क्या फरमा रहे, कुल्लु शैइन सकालतुन लिकुल्लि शैइन सकालतुन सकालतुल कुलूबी जिक्रुल्लाह, दिल का शक्ल, दिल की पॉलिश क्या है? कहा कि अल्लाह का जिक्र है। दिल का पॉलिश क्या है? अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिल पर क्या हो जाएगा? अल्लाह को याद करोगे तो दिल पॉलिश होगा, दिल चमकदार हो जाएगा, दिल प्यारा हो जाएगा, दिल बेहतर हो जाएगा। आज दिल हमारा किसी और तरफ लगा है, दिल की तवज्जो किसी और तरफ चली गई है, दिल हमारा बिल्कुल मर चुका है।
اگر اس دل کی طرف ہم دل کا پالش کرنا شروع کریں, دل کو بنانے کی فکر کریں, اللہ کی یادوں میں لگے رہیں, تو یاد رکھیں کہ یہ دل بنتا چلا جائے گا, پیارا ہوتا چلا جائے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کی مجلس میں جب بھی بیٹھتا ہوں باتیں تو آپ کی سنتا ہوں لیکن دل میں اترتی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ دل سو چکا ہے. عجیب بات کہی. کیا کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں, آپ کے بیان میں بیٹھتا ہوں, لگتا ہے دل سو چکا ہے, دل جاگتا ہی نہیں ہے. حضرت نے عجیب بات کہی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ دل سویا ہوا ہے, اگر دل سویا ہوتا تو میں جھنجھوڑتا تو آپ کا دل اٹھ جاتا. آپ کا دل سویا ہوا نہیں, آپ کا دل مویا ہوا ہے, آپ کا دل مر چکا ہے. مرا ہوا انسان جاگتا نہیں, سویا ہوا انسان تو تھوڑا سا اٹھانے کے بعد بھی جاگ جایا کرتا ہے. جب تک ہماری والدہ تھی, گھر جاتا تھا, والدہ اوپر بیٹھتی, میں آواز لگاتا کھانے کے ٹائم پر, دوپہر میں پہنچتا, امی امی امی, ماں اوپر سے نیچے اتر آ کے آ جاتی اور ہم لوگ کھانے ساتھ میں بیٹھتے تھے. جب تک ماں تھی ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں جاتا, میں آواز لگاتا, امی کی آواز نہیں آتی, تو میں اہلیہ سے پوچھتا کہ امی کہیں گئے ہیں, تو کہا کہ نہیں یہیں ہے, ہو سکتا سو گئے ہوں گے. تو میں اپنی بچی کو بھیجتا, بچی جاتی اٹھاتی امی کو, امی پھر کہتی کہ ہاں میں سو گئی تھی, آنکھ لگ گئی تھی, آ گئی ہوں, اور ساتھ میں بیٹھ کر ہم لوگ کھانے بیٹھتے, ساتھ کھا لیا کرتے. آج ماں نہیں ہے, قبر میں جا کے سو چکی ہے. اب کھانے بیٹھتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے ماں, سوچتے ہیں کہ ماں کو اٹھاؤں, لیکن وہ تو جا چکی ہے دنیا سے. گیا ہوا انسان اب جاگتا نہیں ہے, وہ سوچ مر چکا ہے. مرا ہوا انسان اب دسترخوان پر ساتھ آ کر بیٹھے گا نہیں, وہ کیسے آ کر بیٹھے گا. اسی لیے حسن بصری نے عجیب پیارے تعجب خیز انداز میں بتلایا کہ جو انسان اگر کسی دینی بات کو سنتا ہے اس کے دل میں اترتا نہیں تو یہ سمجھ لو کہ دل سویا ہوا نہیں, دل مویا ہوا ہے, اس کا دل مر چکا ہے, اس کا دل مر چکا ہے. سویا ہوتا تو تھوڑا جگانے کے بعد جاگ جاتا. مرا ہوا دل کتنی بھی باتیں نصیحت سن لے, کتنی بھی نصیحت ان کے سامنے آ جائے, اچھی سے اچھی بات آ جائے, قرآن کی باتیں آ جائے, اس کا دل جاگتا نہیں, اس لیے کہ دل مر چکا ہے. مرا ہوا انسان دوبارہ آ کر بیٹھتا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی. تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن, تم اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. اگر تو میرے لیے نہیں زندگی گزارنا چاہے تو نہ گزار, اپنا تو اپنے آپ کا خیال رکھ, اپنے آپ کو بنانے کی کوشش تو کر. کہاں جا رہا ہے انسان, تو کس طرف جا رہا ہے, کس طرف تیری زندگی جا رہی ہے. تو اپنے دل کی طرف توجہ نہیں کر بیٹھا ہے, دل کی طرف سے تیری توجہ ہٹ گئی ہے. اگر تو دل کی طرف توجہ کرے, دل کو یاد خدا میں لگا دے, اللہ کے لیے دل کو جگا دے, تو یاد رکھنا کہ تو بہت کامیاب ہو سکتا ہے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من بکا من خشیت اللہ. بہت پیاری حدیث ہے, سنیے اور دل کے کانوں سنیے. من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار. جو اللہ کے خوف میں رویا, جو اللہ کے ڈر سے رویا, حرم اللہ علیہ النار, اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے. کہہ دیجئے ایک ساتھ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ. کتنی پیاری بات کہ جو اللہ کے خوف سے رویا, جہنم کی آگ اللہ اس پر حرام کر دیتا ہے. اگر اللہ کے خوف سے انسان کے آنکھوں میں آنسو نکل آئے ہیں, اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے. اکثر جگہ میں یہ بات نقل کرتا ہوں, بہت پیاری بات, دل کے کان سنیے. ایک جگہ سفر میں تھا, تو اس سفر کے اندر اس عاجز و فقیر نے دیکھا کہ لوگ ہمارے برادر وطن ایک ندی کے اندر, ایک پانی کے اندر, وہ سارے لوگ ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں.
मुझे वहां के अहबाब ने कहा कि हजरत ये पानी में जो गुस्ल करते हैं आप देखो कितने लोग हैं, उसमें औरतें भी थे, मर्द भी थे, और कितनों की साड़ियां उतरी चली जा रही थी। देखकर ताज्जुब हुआ, रोना आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हजरत ये लोग यहाँ क्यों आते मालूम? मैंने कहा क्यों? तो कहा कि ये लोग कहते हैं कि जो पानी में, इस पानी में जो अंदर पानी के अंदर होता लगाएगा और गुस्ल करेगा तो वो जिस्म से पवित्र हो जाएगा, उसकी गंदगी निकल जाएगी। इसलिए ये लोग यहाँ पानी में आकर गुस्ल करते हैं, अपने आप को ये लोग यहाँ पर लाते हैं और अपने आप को यहाँ पर गुस्ल करवाते हैं, अपने जिस्म को गुस्ल करवाते हैं और कहते हैं कि पवित्र हो जाते हैं। जब मैंने देखा तो मैंने फौरन अपने अहबाब से कहा कि ये लोग बेचारे घर से निकलते हैं, इनकी औरतें घर से निकलती हैं, यहाँ आती है, यहाँ आने के बाद गुस्ल करती हैं, सबके सामने बेहया बनती हैं, किसी की साड़ी उतरी जा रही, किसका क्या हो रहा है। यहाँ आकर गुस्ल करने के बाद कहते हैं कि हम पवित्र होते हैं। मेरा नबी फरमाता है कि मम्बका मिन खशियतिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं, तुम्हें इसमें डूबने की जरूरत नहीं, गोता लगाने की जरूरत नहीं। आंखों से आंसू का एक कतरा निकाल दो, अल्लाह के खौफ से मैं तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी प्यारी बात है, कितना प्यारा रब है कि बैठे बैठे अल्लाह से खाली रो ले, अल्लाह से गिरवा दे, अल्लाह माफ कर दिया करता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? खिरत ने कह भी दिया, खिरत कहते हैं अक्ल को, अकल ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? हमारी अकल तो यही कहती फिरती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह, अकल कहती फिर रही है। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हाल क्या है? अक्ल तो कहती फिरती है कि हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते फिरते हैं, लेकिन क्या है? हमारी निगाह अब भी मुसलमान नहीं है, हमारी अक्ल, हमारा दिल अब भी मुसलमान नहीं है। इस दिल की तरफ हम सबको तवज्जो देने की जरूरत है, इस दिल को बनाने की जरूरत है। इस मजलिस को सजाने का जो असल मकसद है वो मकसद क्या है? दिल के बनाने की फिक्र की जाती है, दिल के बनाने के ऊपर तवज्जो दी जाती है। हर शख्स आज नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को बनाने की फिक्र करेंगे, इंशाअल्लाह हम अपने आप को बनाने की फिक्र करेंगे, दिल को प्यारा बनाने की कोशिश करेंगे, इस दिल पर तवज्जो देंगे, दिल के ऊपर तवज्जो होगी, दिल बनता चला जाएगा, हम जिंदगी में कामयाब होते चले जाएंगे। दिल बनता चला जाएगा, हमें रूहानियत मिलती चली जाएगी, दिल बनता चला जाएगा, नमाज में मजा आता चला जाएगा, दिल बनता चला जाएगा, दोस्त अहबाब के साथ हम अच्छे अंदाज में चलते चले जाएंगे, दिल बनता चला जाएगा, हम यारों के साथ बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकते हैं, दिल बेहतर बनता चला जाएगा, घरों में अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, दिल बनता चला जाएगा, हम अपने माशरे में अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, लोग हमें अच्छा मान सकते हैं। हर इंसान गौर फिक्र करें कि हम जब अकेले चलते हैं, दुनिया में किसी और जगह जाते हैं तो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, लोगों के साथ हम अच्छे अंदाज में बर्ताव करते हैं, लेकिन जब हम साथ मिलकर रहते हैं, अपने अहबाब के साथ मिलकर रहते हैं, तो हमारा रवैया दोस्तों के साथ कैसा है, हमारा रवैया अपने अहबाब के साथ कैसा है, हमारा रवैया अपने घर के अंदर कैसा है, हम कितने जज्बात में आ जाते हैं, हमारा मिजाज किस तरह बदल जाया करता है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि दिल जिस तरह बनना चाहिए दिल बना नहीं है। अगर दिल बन गया होता तो ये मिजाज नहीं होता, लोग हमसे खुश हो जाया करते, लोगों के अंदर हम मोहब्बत तकसीम किया करते। दिल नहीं बना, दिल न बनने की वजह से लोगों में खुशनुदी नहीं है, लोगों में मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल में लोगों की बुराइयां आ रही है, लोगों के बारे में बुरा ख्याल आ रहा है, लोगों के बारे में अच्छे ख्यालात हमारे दिल में नहीं है। हमारे दिल वो दिल बन चुका है कि हम लोगों के बारे में अच्छा गुमान नहीं रख सकते हैं। क्यों अच्छा गुमान नहीं रख सकते हैं? इसलिए कि इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत
نہیں, اللہ کی یاد نہیں, اور دل ہمارا سویا مر چکا ہے, اور اس دل کو جگانے کی ضرورت ہے. آج ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں, یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم دل کو جگائیں گے اور دل پر محنت کریں گے, دل کو جگانے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دل کو سکون اور دل کو اطمینان ملتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ کی ایک ایک بات سچ اور صادق ہو کر رہے گی. قرآن کہہ رہا ہے, اکثر انسان کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہمیں اپنی زندگی میں, اپنی زندگی میں چین نہیں ہے. قرآن کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کو بنانا ہے, دل میں سکون چاہیے, دل میں اطمینان چاہیے. آگے بڑھیے اللہ کی طرف, اللہ کی محبت کی طرف آگے بڑھیے اور ذکر کریں, اللہ کی یاد میں لگ جائیں, اس دل کو بنانے کی فکر میں لگ جائیں, اس دل پر اللہ کے ذکر اور اللہ کی یادوں کو بٹھانے کی کوشش کریں. یہ دل بن گیا, یاد رکھنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. رب کعبہ کی قسم ہم کا کر کہہ سکتے ہیں, قرآن سچ ہے, صادق ہو کر رہے گا. دل میں ہم اگر اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ ضرور بھی ضرور دلوں کو سکون ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو ذکر کرے اور اس کا دل کو اطمینان نہ ملے. انسان ذکر کرے, اللہ کی یادوں میں بیٹھے, اس کا دل کو اطمینان نہ ملے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ذکر کرے گا, اس دل پر محنت کرے گا. پتھر پر بھی ذکر کیا جائے تو پتھر بھی ذکر کرنے والے ہو جاتے ہیں, پتھر بھی ذاکر ہو جاتے ہیں. اللہ والوں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ پتھر بھی ذکر کرتے ہیں. اللہ والے کسی کونے میں جنگل میں چلے جاتے تھے اور خوب ذکر کیا کرتے تھے, اس کے ذکر کو سن کر پتھر بھی اٹھتے تھے اور پتھر بھی اٹھ کر ذکر میں لگ جایا کرتے تھے. تو اگر ہم بھی اپنے دل پر محنت کریں اور دل پر ذکر کی ضربیں لگائیں تو یاد رکھو کہ یہ دل جاگ جائے گا, اور یہ دل کے اندر یہ دل بھی ذاکر اور شاگر بن جائے گا. اور دل کو جب ذاکر اور شاگر, جب اللہ نظر آ جائے گا تو اللہ جب جس دل کو مل گیا تو اس دل کا حال یہ ہو جائے گا کہ اس دل سے لوگوں کا قلب, لوگوں کا دل اس دل سے جڑ جائے گا, اور لوگوں کی محبت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. جب لوگوں کی محبت ملنا شروع ہو جائے گی, لوگ آپ سے محبت اور پیار کرنے لگ جائیں گے, تو یاد رکھنا یہ دل کو اطمینان ہی اطمینان ہو جائے گا, سکون ہی سکون ہو جائے گا, انسان کو سکون ہی سکون مل جائے گا. اللہ ہمیں اس دل کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دل پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے دل پر محنت کی, پوری دنیا پر حکومت کی ہے. دل پر محنت کی, انہیں کوئی ہلا نہیں سکا ہے, انہیں کوئی مٹا نہیں سکا ہے, انہیں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکا ہے, اس لیے کہ انہوں نے کس پر محنت کی؟ دل پر محنت کی. دل بنا, آسان ہو گیا ہر چیز. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لٹکا دیا گیا, دونوں ہاتھ دونوں پیر باندھ دیے گئے, اور سخت گرمی, سخت دھوپ کے اندر کھود کی کڑیاں پہنا رکھی اور دھوپ کے اندر لٹکا دیا گیا ہے. دھوپ میں پریشان سمیہ, آنکھوں سے آنسو جاری, تڑپ رہی, مچل رہی. سمیہ کہاں لٹکی ہے؟ اوپر لٹکی ہے, لیکن یہ ہے کہ دھوپ میں پریشان, لیکن دل میں کون ہے؟ اللہ ہے. ہر وقت کفار مکہ یہ کہتے رہے کہ تو چھوڑ دے, نبی کو چھوڑ دے, اور تجھے نبی کو چھوڑنے کے بعد ہمارے دین مذہب پر آ جا, اللہ کو چھوڑ دے. تو اس نے ایک ہی لفظ کہا, اس دل میں بیٹھا ہے تو کون بیٹھا ہے؟ اللہ بیٹھا ہے. اس اللہ کو اس دل سے نکال نہیں سکتی. اس لیے اس دل کو بنانے کی ضرورت ہے, اس دل کو پیارا بنانے کی ضرورت ہے, اس دل کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, صحیح جذبہ عطا فرمائے, آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں خوب ترقی عطا فرمائے. دل کو پیارا بنانے کی جتنے احباب بیٹھے ہیں, آئے ہیں, محبت کے ساتھ مجلس کے نام پر آئے ہیں, اللہ سے دعا کرتا ہوں, یہ عاجز و فقیر بھی دعا اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے. یہ سب آئے ہیں, یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں, آپ کے پیار میں آئے ہیں, دل کے فکر کے لیے آئے ہیں, دل کو اچھا کرنے کی کوشش لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے دل پر توجہ عطا فرما دے اور سب کے دل کو پیارا دل بنا دے, زندگی پیاری بنا دے, اور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں
ایک خاص میرے دل کی خواہش تھی کئی مرتبہ سے، یہ خواہش تھی کہ ایک پروگرام اسپیشل رکھا جائے اس بات پر کہ بعض احباب وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچا کر لے کر چلتے ہیں، اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر کئی حالات آتے ہیں، ان حالات کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو بچا کر لے کر چلتے ہیں۔ تو اس پر میں ایک پروگرام ایسا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پروگرام ہو اور ان کی سال پوشی بھی کی جائے، لیکن وہ تو مستقل اسفار اور پروگرام کی وجہ سے ہو نہیں سکا۔ تو آج دل میں خیال آیا کہ پہلی مجلس ہے تو وہ سال پوشی کی جائے۔ وہ ایسا ہے کہ ہمارے ایک صاحب جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ عاجز فقیر سے خوب محبت اور لگے رہے میرے ساتھ، اور مجھ سے محبت کے ساتھ پیش آتے رہے، بڑی محبت کرتے رہے اور آگے بڑھتے بھی رہے۔ ان کے ساتھ کئی واقعات پیش آئے، عجیب تعجب ہے اس بات کہ ان کے گھر سے اتنے فون آئے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ایک ہی لفظ پر ڈٹے رہے کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں، اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ایمان لائے تو ڈٹ گئے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا اسلام چھوڑ دے، انہوں نے کہا کہ ہر چیز ہو سکتی، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے وقت میں بڑی خوشی کی بات ہے، انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ، ان کے گھر کے احباب نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے اسلام نہیں چھوڑا تو ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ ایسے وقت میں انہوں نے جذبے کے ساتھ یہ بات کہی، مجھے وہ ریکارڈنگ بھیجا، میں نے جب وہ ریکارڈنگ سنا تو سن کر بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا ان کو مجھے مار کر کہیں ڈالنا ہو تو ڈال دیں، لیکن اس دل سے، اس جسم سے اسلام کو نہیں نکال سکتے۔ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام پر ڈٹ کے رہوں گا، جم کے رہوں گا، اور اللہ کی شان کے اسلام کے بعد جمنے کے بعد بھی وہ ماشاءاللہ محنتیں بھی کر رہے، کوششیں بھی کر رہے، لگے ہیں۔ اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی انہیں استقامت عطا فرمائے، آگے بھی انہیں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے وقت میں امن بھائی کو بلاتا ہوں، وہ آئیں اور ان کی میں محبت کے ساتھ اس لیے سال پوشی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہم ان کا ساتھ، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو ایک ساتھ وہاں بھی جنت پر پہنچائے۔ یہ تو عام سال پوشی ہے، اصل تو سال پوشی اللہ کے یہاں ہوگی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ادارے کے ٹرسٹی عبد الرحمن بھائی نے، عبد الصمد بھائی، یہ بھی تو بہت پہلے اسلام قبول کیا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ جمے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، ابھی تک لگے ہیں اور ماشاءاللہ اداروں کے کام میں بھی مست ہیں، مشغول ہیں، مستقل اداروں کے کام میں۔ اور ان کے والدین کے لیے آپ سب بچے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ بھی بڑے تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں ان کے والدین کے لیے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، اس کو درد نہیں۔ مولوی مجاہد صاحب تھے عنقریب یہاں جو انتقال ہوا، مولانا مجاہد صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کے انتقال کے وقت مجھے فون آیا ان کا اچانک، اور فون کرنے کے بعد بہت مولانا میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ مولانا کیا مطلب، میری ماں انتقال ہو گیا، میری ماں مر چکی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، تو کہا کہ بس مجھے رونا اس بات کا ہے کہ میری ماں مر چکی ہے اور لوگوں نے جلا دیا، بولے میری ماں کو جلا دیا ان لوگوں نے، میری ماں کو جلا دیا، میری ماں کو انہوں نے پکڑ کے چیتے میں ڈال دیا اور مار جلا دیا۔ یہ سنا تو بہت رونا آیا اور وہ عجیب زار و قطار ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری ماں کو جلا دیا ان لوگوں نے، میری ماں کو جلا دیا۔ ایسے وقت میں یہ لوگ ماشاءاللہ یہاں باپ بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ چاہے تو کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم سب مل کر ان کے لیے بھی خاص دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے ہم ایک ساتھ انشاءاللہ اب ذکر کریں گے، ذکر ہوگا
پھر مناجات ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا کرائی جائے گی.